Hello, we are going to Unit 3 of the text, Challenges of Life. I hope you have read the chapter. I hope you have seen the videos in Kite Victors 2. We are going to a brief discussion of the chapter. Okay, അതിൻ്റെ ആമുഖമായി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം. Adolescence is the most fertile period of imagination, hopes and ambitions. കൗമാരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭാവനയുടെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും കാലഘട്ടം. Is it not also the most important phase of life when crucial decisions regarding future prospects are being taken? ഭാവിയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നിർണായകമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയം കൂടിയാണ് കൗമാരം എന്ന് പറയുന്നത്. So adolescence is the most important phase of our life. What should be the yardstick of choosing a career? Okay, this is an important question that is discussed in the next 2-3 chapters. What are the things that we should be considering seriously when we are thinking of taking up a career? ജീവിതത്തിൽ ഒരു കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം പാരാമീറ്ററുകളാണ്, എന്തെല്ലാം മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് നാം പാലിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഫോളോസ് ഈസ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് interview with Irfan Alam. The name of the interview is, the name of the chapter is, page number 77, the name of the chapter is A Three-Wheeled Revolution. Oru Muchakra Viplavam. Okay, the three-wheeled is referring to the rickshaw, not the auto rickshaw that we see in our streets. We are speaking of the cycle rickshaw, okay, or the man-pulled rickshaw, the three-wheeled revolution. Okay, now there are at least 3 important things that are discussed in this chapter. Please remember this. These are the 3 important things. One, of course, is career. Okay? And the second is entrepreneurship. Okay? And the third is on goal setting. These are the 3 major ideas in this chapter. So we need to be looking at each and everything seriously. First one, career. What is a career and what is the difference between what you call a job and a career? Okay, there is a difference between a job and a career. Job is humorously explained as just obeying the boss. Okay, in a job you always have a boss, you always have an officer above you and you are just obeying orders from him. This is humorously explained, but mostly this is what is happening. It's a routine kind of, mechanical kind of, repetitive kind of work that you are doing, which is called a job. ഓക്കെ, യാന്ത്രികമായി ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യുന്ന വിരസമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ജോലി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല. Okay, when you speak of career, you are basically speaking of being your own boss. What is the difference between a job and a career is that there is very little passion in a job, but career is all about passion. നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെയാണ് നിങ്ങൾ കരിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് നാം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതമാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത്. So this chapter is basically about taking up a career. Please remember this. Okay, and we are speaking repeatedly about career management, career prospects, career finding, all these things. Okay, but very seldom we understand what is the meaning of a career and how do we find out the right kind of career. യഥാർത്ഥ കരിയർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്, നമ്മുടെ സ്യൂട്ടബിളായ കരിയർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട്. In fact, a person is led to a career through the different experiences of his life. We are growing into a career എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, ഒരു കരിയറിലേക്ക് നമ്മൾ വളരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കരിയർ നമ്മളെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്, നിർവചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദീസ് തിങ്സ് അബൌട്ട് ദ ജോബ് ആൻഡ് ദ കരിയർ. ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ഓൺട്രപ്രനൂർഷിപ്പ്. ഓക്കെ, ഓൺട്രപ്രനൂർഷിപ്പ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മലയാളം സംരംഭകത്വം എന്നാണ്. ഓക്കെ, okay, if you are a student of economics, you probably know this. There are 4 factors of production. You call land, labor, capital and organization. ഏതൊരു ഉൽപ്പാദനത്തിനും 4 ഘടകങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ലാൻഡ് ഭൂമി, ലേബർ തൊഴിൽ, ക്യാപിറ്റൽ മൂലധനം,
ഓക്കെ, ഓർഗനൈസേഷൻ, സംരംഭകത്വം, അല്ലെങ്കിൽ പുട്ടിങ് ദീസ് തിങ്സ് ടുഗെദർ, ഈ ലാൻഡ്, ലേബർ, ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളതിനെ മൂന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു വ്യവസായം, ഒരു ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയ തുടങ്ങുന്ന ആ പ്രക്രിയയ്ക്കാണ് സംരംഭകത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഈസ് ബേസിക്കലി അബൌട്ട് ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് എ ബിസിനസ്. ഓക്കെ, ഒരു സാധ്യത കണ്ടെത്തുക, ആ സാധ്യതയിൽ നിന്നും ഒരു ബിസിനസ്സിനെ വളർത്തുക, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു വളരെ വിശാലമായ പദമാണ്. ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല സംഭവിക്കുന്നത്, ജീവിതത്തിലെ ഏതൊരു തലത്തിലും ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയും. ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിന് അതിന് ഇടപെടുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് യുവാക്കളിൽ, ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഗുണം ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നമുക്ക് നിലനിർത്തുക, ഇത് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. Then the last and the third important factor we are discussing is goal setting. Okay, goal setting എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ നിർണ്ണയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ജീവിത ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. മോസ്റ്റ്ലി വി ആർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് അബൌട്ട് ദിസ്. വി ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് എ കറക്റ്റ് ഗോൾ ഫോർ അവർ ലൈഫ്. അപ്പോൾ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് എ കറക്റ്റ് ഗോൾ ഫോർ അവർ ലൈഫ്, യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫസ്റ്റ് ഹൂ യു ആർ. നമ്മൾ ആരാണ് എന്ന് സ്വയം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ, ഒരു ഗോളിനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഓർഡിനറി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് നീഡ് ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഗോൾസ്. വി നീഡ് ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾസ് ആൻഡ് വി നീഡ് ലോങ് ടേം ഗോൾസ്. ഓക്കെ, ഹ്രസ്വകാല ഗോൾസും ജീവിതത്തിൽ വേണം, ദീർഘകാല ഗോൾസും ജീവിതത്തിൽ വേണം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോഴത്തെ ഹ്രസ്വകാല ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷ പാസ്സാവുക എന്നുള്ളതാണ്. Okay, that is something which we have to accomplish in the next 2-3 months. Okay, but long-term goal means, okay, we are thinking of accomplishing something meaningful in our life. We want to be somebody, we want to be something. അത് എത്ര കാലം കൊണ്ട്, അനന്തമായ കാലം നമുക്കില്ല. യു കനോട്ട് ഗോ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. 5 വർഷം, 10 വർഷം, 15 വർഷം അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സ്വയം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. Okay, how many years we will take before we establish ourselves in our life? Okay, professionally, personally, in all these ways, how many years we will take before we establish ourselves? ഇതാണ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോങ് ടേം ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെ സാധിക്കാം, ഇതും ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പാഠം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് എന്നുള്ള ആശയം. 2, ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ടെക്സ്ച്വൽ പ്രോബ്ലം ഹിയർ. ഓക്കെ, ഹൗ ടു കണ്ടക്ട് എൻ ഇൻ്റർവ്യൂ, how to ask questions, how to lead the interviewee to your answers. ഓക്കെ, എങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിശദമായ ഉത്തരങ്ങൾ എങ്ങനെ അവരിൽ നിന്നും നേടിയെടുക്കാം, ഈ വക കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ള ഒരു പരിശീലനം കൂടിയാണ്. ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായി ഒരു യുവാവായിട്ടുള്ള ഒരു സംരംഭകനെ, ഒരു ഓൺട്രപ്രണറെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മെപ്പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ഒരു സംരംഭകനായി മാറുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഏറ്റവും നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ആകർഷകമാവാൻ പോകുന്ന കാര്യം, ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ, ഇയാൾ വളരെ ചെറുപ്പമാണ് എന്നുള്ളതും, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം, സമ്മാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ഒരു സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് വെഞ്ചറായി മാറുകയും പ്രശസ്തമായി തീരുകയും ചെയ്തത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദിസ് ഇൻ്റർവ്യൂ. We will go through these questions first, the kind of questions that are asked. Okay, if you go to the last page of the text, that particular text, page number 81, you see a short note on that. This is an interview given to Sujata Ramprasad for India Currents in May 2010 after participating in the Entrepreneurship Summit in Washington. ഓക്കെ, ലോക സംരംഭകത്വ സമ്മേളനം 2010 നടന്ന സമയത്ത്, വാഷിങ്ടണിൽ നടന്ന സമയത്ത്, അതിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷം ഇന്ത്യ കറൻസ് എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം അനുവദിച്ച ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് നാം വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us look at the different questions that are asked to ഇർഫാൻ അലം. ഓക്കെ, ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് സംരംഭകത്വം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവാൻ കഴിയും. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പേജ് നമ്പർ 77, that she is asking. Congratulations on your achievement. When and how did you conceive this idea? This is the first question. Can you please explain
ഹൗ ഡിഡ് യു കൺസീവ് ദിസ് ഐഡിയ, ഹൗ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ദിസ് ഐഡിയ ആൻഡ് വെൻ വാസ് ഇറ്റ്? ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഉത്തരമായി അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് 17 years old വെൻ ഐ ഗോട്ട് ദിസ് ഐഡിയ. ഓക്കെ, ഒരു 17 വയസ്സുള്ള, അതായത് ഒരു ടീനേജറായിട്ടുള്ള 17, ഒരു ടീനേജറാണ്, കൗമാരപ്രായത്തിലാണ്, ഒരു +2 പ്രായത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു ഐഡിയ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് ഐഡിയ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുടർന്ന് വരും. വൺസ് ഹി വാസ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ എ റിക്ഷോ, ഇൻ എ സൈക്കിൾ റിക്ഷോ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹി വാസ് ഫീലിംഗ് thirsty and he wanted some water to drink and he asked the rickshaw puller whether there was any water. Okay, and the rickshaw puller said no. Okay, he didn't carry any water in the rickshaw. That moment was a moment of insight, a moment of inspiration for this Irfan Alam, this young Irfan Alam. He found that there was a possibility for a business venture in that. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൈൻഡിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഓക്കെ, അവിടെയുള്ള ആ ഒരു ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഒരു സാധ്യത കണ്ടെടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഒരു പോസിബിലിറ്റി കണ്ടെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഹീ തോട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഐ ടോക്ട് ടു 5 rickshaw pullers and gave them each 8 bottles of water. I told them that for every bottle they sold, we would make a profit of 2 rupees and which we would split in half. ഈ വെള്ളം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ ഈ യുവാവ്, ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഹൗ ടു കൺവേർട്ട് ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ടു എ ബിസിനസ്. ആൻഡ് ഹി തോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, വൈ കാണ്ട് ഐ സെൽ വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് ടു ദീസ് റിക്ഷ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഐ ഷാൽ കളക്ട് എ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ദം. ഓക്കെ, ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ, കൂടുതൽ അദ്ദേഹം താമസിച്ച് ആലോചിച്ച് ഇരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഹീ ഈസ് വെരി ക്വിക്ക് ടു ആക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഹീ ടോക്ട് ടു 5 rickshaw pullers and he made an arrangement like that. He had given them some bottles of water and said that on each bottle that these people were selling during the daytime, they could make a profit, and whatever profit they were made would be split. He said that they would be making 2 rupees per bottle and that profit would be split in half between him and the rickshaw pullers. Surprisingly, ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരു അതിശയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് വൈകുന്നേരം അദ്ദേഹത്തിന് 8 rupees പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുകയാണ്. ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ അദ്ദേഹം മുടക്കിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ 8 രൂപയുടെ ലാഭം ഈ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുകയാണ്. Okay, so the second thing that we are noting here is that he found an opportunity, and second, he was quick to respond. ഓക്കെ, ചിന്തിച്ച് ഒരു അവസരം കളയുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു യഥാർത്ഥ ബിസിനസ് സംരംഭത്തെ ഉടനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലീഡിങ് ടു വാട്ട് യു സേ ആക്ഷൻ. Mostly what happens is that we think and think and think and we postpone and postpone. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നു, നമ്മളത് നീട്ടിവെക്കുന്നു. ഇവിടെ അതല്ല, ഇർഫാൻ അലം അത് ആക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തന്നെ അദ്ദേഹം റിക്ഷക്കാരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. അവരിൽ കൂടെ ഈ വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് വിൽക്കുകയും അതിൽ നിന്നും 8 രൂപയുടെ ലാഭം എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. We go to the second question. You were very young when you came up with and executed this idea. Okay? അപ്പോഴാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഈസ് ഇൻ മൈ ബ്ലഡ്. ഓക്കെ, സംരംഭകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് സൂചിപ്പിക്കാനായി അദ്ദേഹം മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇൻ 1992, in the year 1992, most of you were not born in that year, 1992. India was shook by a scam, SCAM. SCAM, scam means a news of disastrous consequences. Okay, വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഗൂഢാലോചന, ഒരു ഉപചാപം എന്നൊക്കെയാണ് സ്കാം എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്കാം ന്യൂസ് വാസ് ഷേക്കിംഗ് അപ്പ് ഇന്ത്യ. എ പേഴ്സൺ കോൾഡ് മിസ്റ്റർ ഹർഷദ് മേത്ത, okay, screwed up the operations of the stock market in Mumbai. ഓക്കെ, ഓഹരി കമ്പോളം, മുംബൈയിലെ ഓഹരി കമ്പോളത്തിലെ ഓഹരി വിപണിയിൽ ഓഹരികളുടെ വില കൂട്ടിക്കാണിക്കുകയും അത്തരത്തിൽ പല ഓഹരികളും പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട്
വ്യാജമായി പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ ഓഹരി കുംഭകോണം, ഒരു ഷെയർ മാർക്കറ്റ് സ്കാം 1992 നടക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്കാം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മെനി പീപ്പിൾ വെർ ലൂസിങ് ദർ പ്രഷ്യസ് മണി. ഈ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ദിസ് ബോയ് വാസ് എ യങ് മാൻ, ആൻഡ് ഹിസ് ഫാദർ ഓൾസോ വാസ് ഇൻ ദ സ്റ്റോക്ക് ബിസിനസ്. ഈ കുട്ടി ഈ സന്ദർഭത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് കണ്ടത്. ഹീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു സ്റ്റഡി ദ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് സീരിയസ്ലി and how fortunes were changing in the share market, and which were the companies that were making profit and which were the companies that were not that profitable. ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികൾ ഏതാണ്, നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികൾ ഏതാണെന്ന് പഠിക്കുകയും this young boy started to give advice to prospective investors. പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള നിക്ഷേപകരെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയായിട്ടുള്ള കുറച്ച് നിക്ഷേപകരോട് ചില കമ്പനികളുടെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. And those people who invested their money, who converted their money into those companies started to make profit. അങ്ങനെ ഈ കുട്ടിയുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് ചില കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിച്ചവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ലാഭം കിട്ടി തുടങ്ങി. This was an eye opener for the boy. So he was thinking, this is my cup of tea, I can do this. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. പറയുന്നു, ദിസ് എനേബിൾഡ് മീ ടു സ്റ്റാർട്ട് മൈ ഫസ്റ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനി. പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 17 ഇയേഴ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് റിക്ഷ ബിസിനസ്സിലേക്കല്ല അദ്ദേഹം വരുന്നത്. വെറും 13 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് തന്നെ വളരെ സങ്കീർണമായ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഷെയർ ബിസിനസ്സിലേക്കും അദ്ദേഹം എടുത്ത് കടന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ്. ഇറ്റ് സിംപ്ലി ഷോസ് ദാറ്റ്, ഇറ്റ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദിസ് ബോയ് ഹാഡ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഇൻ ഹിസ് ബ്ലഡ്. അത് അദ്ദേഹം തന്നെ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. നൗ when my parents found out that I was dabbling in the rickshaw sector as well, they pulled me aside and asked me to stop doing it and concentrate on my studies. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ സമയവും ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിരുന്നു. അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഈ റിക്ഷ ബിസിനസ്സും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായും പാരൻസ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ യുവർ സ്റ്റഡീസ്. ആൻഡ് ദ ബോയ് ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ദ ഐഡിയ ഇൻ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ഫോർ സം ടൈം ആൻഡ് ഹി വെൻറ്റ് ഓൺ to study in Pondicherry, and where he completed his masters in foreign trade. He took his degree in masters in foreign trade. വിദേശ വ്യാപാരത്തിലും വിദേശ വിനിമയ വ്യാപാര കരാറുകളുടെ ഒക്കെ കാര്യത്തിലുമുള്ള മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിഗ്രി അദ്ദേഹം എടുക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് വാസ് ദ സ്പാർക്ക് ദാറ്റ് റിവൈവ്ഡ് ദിസ് ഐഡിയ? അപ്പോൾ ഈ പോണ്ടിച്ചേരി പഠിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഈ കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടായ 17 വയസ്സിൽ ആരംഭിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ റിക്ഷക്കാരുമായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് നിന്നു പോവുകയാണ്. പഠനത്തിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഇത് വരുന്നത്. അത് പഠനത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ ആശയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സ്പർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി. അത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഇൻ 2006, ദിസ് ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് വാസ് ദ സ്പാർക്ക് ദാറ്റ് റിവൈവ്ഡ് ദിസ് ഐഡിയ? ദിസ് ഇസ് ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പ്ലീസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അനാവശ്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നില്ല. വളരെ കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായ, ടു ദ പോയിൻ്റായ, മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, പർപ്പസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ചോദ്യകർത്താവിന് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ വായനക്കാരായ നമുക്കും കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ വെൻ യു ആർ കണ്ടക്ടിങ് എൻ ഇൻ്റർവ്യൂ, റിമെമ്പർ ദീസ് തിങ്സ്. ആൻഡ് വെൻ യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു റൈറ്റ് എൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ഫോർ ദ എക്സാം, പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വി ആർ നോട്ട് ആസ്കിങ് എനി സ്റ്റുപ്പിഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, വി ആർ ആസ്കിങ് മീനിങ് ഫുൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഒന്നിൽ നിന്നും അടുത്തതിലേക്ക് നിർമ്മാണാത്മകമായി പുരോഗമിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തണം. So in answer to this question, when did you get back to this idea? He says that in 2006 there was a television show, an Indian television show called Business Bazigar. In that show, the participants were expected to present a business idea. Please understand this. If you are to start a business, you need to have a business plan. And this business plan has to be exhibited, has to be presented in front of prospective investors. ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ മുതൽ മുടക്കുന്ന സംരംഭകർക്ക് മുന്നിൽ ഈ ബിസിനസ് ഐഡിയ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ യുവാക്കളോട്, ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന യുവാക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ബിസിനസ് ഐഡിയകൾ ഒരു പാനലിന് മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദിസ് ബോയ് ഇർഫാൻ ആലം പ്രസൻറ്റഡ് ഹിസ് ഐഡിയ there and he won. This was the idea he presented. The idea was about empowering the rickshaw sector, and through the rickshaw sector, sell products. അതാണ് ഒരു ഐഡിയ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, യൂസിങ് റിക്ഷോസ്
ദേ കുഡ് കണ്ടക്ട് ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോഷൻ. ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്യങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. കമ്പനികളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പരസ്യങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായിരിക്കും. ഇഫ് എ മോഡൽ, എ ഫിലിം സ്റ്റാർ ഓർ എ സ്പോർട്സ് സ്റ്റാർ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് വൺ പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡ്, അയാളെയാണ് നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക കമ്പനി നാമം, ഒരു പ്രത്യേക ബിസിനസ് നാമത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. യു നോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, സോ ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി റിക്ഷകളെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ റിക്ഷയ്ക്കകത്ത് സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കുകയും അവിടെ പരസ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഐഡിയ. രണ്ടാമത്തെ ഐഡിയ, ഇതേ റിക്ഷകൾക്കകത്ത് തന്നെ ഫൈൻഡ് സ്പേസ് ആൻഡ് സെൽ ചീപ്പ് തിങ്സ് ലൈക്ക് വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ്, prepaid cards, newspapers, snacks, etc. So that the rickshaw pullers will be getting an additional income. അവരുടെ വരുമാനത്തിൽ നിന്നും കൂടിയ ഒരു ഇൻകം അതിൽ നിന്നും കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഐഡിയ. He presented this idea and the panelists were surprised at the newness, at the novelty of this idea. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഈ ഷോയിൽ, ബിസിനസ് ബാസികർ എന്നുള്ള ഷോയിൽ ഇർഫാൻ അലം ജയിക്കുകയും ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് സീഡ് മണി, പ്രൈസ് മണി ഓഫ് 150 lakhs. ഓക്കെ, 150 ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് മണി അതിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പണം നേരിട്ട് കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഈ ബിസിനസ് നടത്തി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി 150 ലക്ഷം രൂപ ഓഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാസ് സമ്മാൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ദിസ് സീഡ് മണി? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വി ആർ കമ്മിങ് അപ്പ് വിത്ത് ദിസ് ഫൈൻഡിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ക്വിക്ക് ടു റെസ്പോണ്ട് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് തിങ് ഫോർ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് തിങ് ഹിയർ ഈസ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് and presentation. ഒരു ആശയം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഒരു അവസരം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, അതിൽ നിന്നും ഒരു ആശയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ആ ആശയത്തെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും ആ ആശയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വയം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും അതിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ആശയത്തെ നമുക്ക് ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുവാനും പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, വാസ് സമ്മാൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് സീഡ് മണി? അടുത്ത ചോദ്യകർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം, ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ഈ കമ്പനി തുടങ്ങിയത്? സമ്മാൻ, SAMMAN, സമ്മാൻ എന്ന ഈ കമ്പനി ഇങ്ങനെയാണോ തുടങ്ങിയതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ആൻസർ ഈസ് നോ. ഹി സേസ് നോ. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ഇത്രയും നല്ലൊരു ആശയം പറയുകയും ബിസിനസ് ബാസികറിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടുകയും ചെയ്തിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ആ പണം ലഭിക്കുകയുണ്ടായില്ല. കാരണം എന്താണ്? ദ പീപ്പിൾ ബിഹൈൻഡ് ദ ഷോ, ദേ വർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സോഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ്. സാമൂഹിക സംരംഭകത്വം എന്നുള്ള ഒരു ആശയമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം, ഹി വാസ് തിങ്കിങ് ഓഫ് എ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് കമ്പനി. Please remember this. His idea is not to make a private company with huge profits coming out of it. His idea is to empower the rickshaw pullers and to start a company which is not for profit. ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാത്ത എന്നാൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി എന്നുള്ളൊരു ആശയമായിരുന്നു ഈ ഇർഫാൻ അലത്തിൻ്റെ, ചെറുപ്പക്കാരനായ ഈ യുവാവിൻ്റെതായിരുന്നത്. അത് ഈ TV ഷോക്കാർക്ക് സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല. സോ ഹി ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് ദാറ്റ് സീഡ് മണി. Okay, so what did he do? Okay, he still says that social entrepreneurship was not in his mind that time, but it was what was emerging എന്നുള്ളതാണ്. So next question, when did this turn into a true social venture? എപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഈ പണം കിട്ടിയില്ല, പിന്നീട് എപ്പോഴാണ് ഇത് ഒരു വ്യവസായ സംരംഭമായി, ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭമായി മാറുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നൗ ഹീ ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് വാട്ട് ഈസ് എ റിക്ഷ സെക്ടർ. അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്ന മേഖലയുടെ ചില സ്വഭാവങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഒന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ. ഓക്കെ, റിക്ഷക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ്, അതൊരു ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറേ അല്ല. ഓക്കെ, രണ്ട്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് ആർ യൂസിങ് റിക്ഷോസ് ദാറ്റ് ആർ റെൻറ്റഡ്. അവരുടെ സ്വന്തം റിക്ഷകളെല്ലാം അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെൻറ്റഡ് റിക്ഷോസ് ആണ്. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻകം ദാറ്റ് ദേ ആർ ജനറേറ്റിംഗ് ത്രൂ ഹാർഡ് വർക്ക് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദ റിക്ഷ ഓണേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഈ റിക്ഷയുടെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥർക്കാണ് ഇവർ ഈ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന പണത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പങ്ക് പോകുന്നത്. അത് കാരണം ദ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് ഓൾവേസ് റിമെയിൻ പുവർ എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇതും ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ഈ ഇർഫാനെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ബിസിനസ്സിനകത്തൊരു മാനുഷിക വശം കൂടിയുണ്ട്. ഓക്കെ, ലാഭം കൊയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഒരു മാനുഷിക വശം ഈ ബിസിനസ്സിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഓക്കെ, അവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഹി വാസ് ട്രൈയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ. വിൻ സിറ്റുവേഷൻ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷനാണ് ഈ വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ എനി സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് യു ക്യാൻ ഹാവ് 4 പോസിബിലിറ്റീസ്.
Okay, I win, you lose. Okay, or you win, I lose. And the third thing is you lose, I lose. And the final thing is I win and you win. Okay, ഇതിൽ ഈ നാലാമത്തെ കണ്ടീഷനാണ് വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ. ഓക്കെ, ഒരു സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് എനിക്ക് ലാഭമുണ്ടാകുന്നു, നിനക്ക് നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നിനക്ക് ലാഭമുണ്ടാകുന്നു, എനിക്ക് നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നു. മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എനിക്ക് നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നു, നിനക്കും നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നു. നാലാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കും ലാഭമുണ്ടാകുന്നു, നിനക്കും ലാഭമുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് എ വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ. ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭം മാത്രമേ വിജയകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് CK പ്രഹ്ലാദ് എന്ന ഒരു ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ആണ്. വാട്ട് ഹി സേസ് ഈസ്, വെൻ യു ആർ തിങ്കിങ് ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ പിരമിഡ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു എ ബിസിനസ്, യു നീഡ് ടു ബി കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ബോട്ടം ലൈൻ ഓഫ് ദിസ് പിരമിഡ്. സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പിരമിഡിൻ്റെ ബോട്ടം ലൈനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ സോഷ്യൽ ബേസിസ് ഫോർ അവർ ബിസിനസ് എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹി സേസ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ലൈൻ, എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൈൻ ഓൾസോ. ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഐ ഫേംലി ബിലീവ് ഇൻ CK പ്രഹ്ലാദ്സ് ഐഡിയ ദാറ്റ് ബിസിനസ്സസ് ക്യാൻ ബി സക്സസ്ഫുൾ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സക്സസ്ഫുൾ ഓൺലി ബൈ ടാർഗറ്റിംഗ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ പിരമിഡ്, ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ പിരമിഡ്, ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ പിരമിഡ്. ഓക്കെ, ഒരു വ്യവസായം, ഒരു സംരംഭം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായ രീതിയിലായിരിക്കണം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെയാണ് ബോട്ടം ഓഫ് ദ പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംരംഭം ഈസ് ഫേസിങ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ പിരമിഡ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്യാൻ യു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഓപ്പറേഷൻ മോഡൽ ഓഫ് സമ്മാൻ? എങ്ങനെയാണ് ഈ സംരംഭം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ എന്നാണ്. അത് ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ വേ ദ കമ്പനി ഈസ് വർക്കിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺസ് അഗെയിൻ വി ആർ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ദിസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ്. ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു എലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, okay, and plus social entrepreneurship. സാമൂഹിക സംരംഭകത്വം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യവും വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷനുമാണ് ഇവിടെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ഗോ ടു ദിസ് ആൻഡ് ഹീ ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഹൗ സമ്മാൻ ഈസ് ഫങ്ഷനിങ്. ഹീ സേസ് ദാറ്റ് when a rickshaw puller is coming to Samman Foundation, he is first undergoing a verification process. ഇയാളുടെ വസ്തുതകളെക്കുറിച്ച്, ഇയാളുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ, ഒരു ഉറപ്പുവരുത്തൽ പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. അതിനുശേഷം ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഹിം ടു ഗെറ്റ് എ ലോൺ ഫ്രം എ ബാങ്ക്. Okay, the foundation is standing as a guarantee for this person to get a bank loan. സാധാരണഗതിയിൽ വളരെ ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള ഒരു റിക്ഷ പുള്ളർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ബാങ്ക് ലോൺ ലഭിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇടനിലക്കാരായിട്ടുള്ള റിക്ഷ മുതലാളിമാരുടെ ചൂഷണത്തിന് ഇവർ വിധേയരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പകരമായി ഇവർക്ക് സ്വന്തമായി റിക്ഷ വാങ്ങുവാൻ ആവശ്യമായ പ്രോസസ്സിങ്, ബാങ്ക് ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് എല്ലാം ഈ സമ്മാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ നടത്തുകയും അവരെ ഒരു ലോൺ എടുക്കുവാനായിട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ടു ബൈ ദെയർ ഓൺ റിക്ഷോസ്. അതിനുശേഷം ദ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് ഫീൽ ട്രൂലി എംപവേർഡ് വെൻ ദേ ഡ്രൈവ് ദെയർ ഓൺ വെഹിക്കിൾ. അവിടെ നിന്നും അവരുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അത് മാത്രമല്ല ദേ ആർ ഗീവൺ എൻ ID കാർഡ് ആൻഡ് ദേ ആർ സപ്പോസ് ടു വെയർ എ യൂണിഫോം. ഇതെല്ലാം അവരെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക യൂണിഫോം, ഒരു ID കാർഡ്, ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്, ഒരു റിസ്ക് ഇൻഷുറൻസ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് they feel that they are part of a company. ഓക്കെ, അസംഘടിതരായ ഒരു പറ്റം തൊഴിലാളികളല്ല, ഒരു കമ്പനിയുടെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസം അവരിൽ ഇതുണ്ടാക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ഡസ് സമ്മാൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻക്രീസ് ദ റവന്യൂസ് ഓഫ് ദ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ്? ഹൗ ഡസ് സമ്മാൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ്സ് റവന്യൂസ്? ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യമാണ്. നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബിസിനസ്സിലെ പങ്കാളികൾക്ക് എന്ത് ലാഭമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഒന്ന്. രണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ലാഭമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വരുമാനം എങ്ങനെയാണ്? റവന്യൂസ്, വരുമാനം എങ്ങനെയാണ്? അതിനുള്ള ഉത്തരം ഇതാണ്. ഓക്കെ, ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റവന്യൂസ്. ഓക്കെ, ദ റിക്ഷ ഈസ് ആക്ച്വലി ഓൺഡ് ബൈ ദ റിക്ഷ പുള്ളർ നൗ. റിക്ഷ ആരാണോ വലിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുന്നത് അയാൾക്ക് തന്നെയാണ് റിക്ഷയുടെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അയാളുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ വരുമാനം ഫുള്ളി ഗോസ് ടു ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. But the company should be getting something. അതിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. The rickshaw is designed in such a way that there is a space for advertisement. പരസ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥലം റിക്ഷയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും റിക്ഷക്കാർക്കും അതിലൂടെ കമ്പനിക്കും വരുമാനമുണ്ടാകുന്നു. രണ്ട്, ദേ ആർ സെല്ലിംഗ് ചീപ്പ് തിങ്സ് ലൈക്ക് വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ്, സ്നാക്സ്, പ്രീപെയ്ഡ് കാർഡ്സ്, ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് എക്സെട്ര ഇൻ ദ റിക്ഷ.
അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ ദ കമ്പനി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ കമ്പനി. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള 2 വരുമാനമാണ് കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. റിക്ഷക്കാരൻ്റെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം പൂർണ്ണമായും റിക്ഷക്കാരന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എ 3 വീൽഡ് റവല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, മുച്ചക്ര വിപ്ലവം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് റവന്യൂ ഇസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ഹാഫ് ബിറ്റ്വീൻ സമ്മാൻ ആൻഡ് ദ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ്. ഓൾസോ ദ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് ക്യാൻ ചൂസ് ടു സെൽ വാട്ടർ, ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ്, സെൽ ഫോൺ, പ്രീപെയ്ഡ് കാർഡ്സ് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, അവിടെ നിന്നും വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ actual percentage of revenue. The revenues of our rickshaw pullers have increased 30 to 40%. ഇവിടെയാണ് ഈ കമ്പനി എത്രമാത്രം വിജയമായിരുന്നു എന്നറിയുന്നത്. കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉയർന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല കാര്യം, അതിലും പ്രധാനമായി റിക്ഷക്കാരുടെ വരുമാനത്തിൽ 30 മുതൽ 40% വരെ വർധന ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് പെർഫോമൻസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇത് കൂടാതെ ഈ റിക്ഷക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിലവാരം ഉയർത്തുവാനായി ടു അപ്ഗ്രേഡ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദെയർ ലൈഫ് ആൻഡ് ദെയർ ഫാമിലി ലൈഫ് ആൻഡ് ദെയർ ചിൽഡ്രൻ. ഓക്കെ, ദർ ഈസ് സപ്പോർട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ആർ പ്ലാൻഡ്. അതിൽ ഒന്നാണ് പറയുന്നത് സമ്മാൻ ഗ്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈവനിങ് ക്ലാസ് പ്രോഗ്രാം. Okay, and the children of these rickshaw pullers, they cannot attend expensive schools, അതുകൊണ്ട് they can attend these evening classes. Their wives also can attend these classes and they are getting medical support, insurance support, everything like that. Okay, and it is said there are some sums given there in the last fiscal year, FISCAL, fiscal year എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക വർഷം എന്നാണ് അർത്ഥം, financial year. In the last fiscal year we made a net profit. ഓക്കെ, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് അല്ല. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലഭിച്ച ലാഭം എന്നാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. ഓക്കെ, എ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് 8 lakh rupees, 8 ലക്ഷം രൂപ. ഓക്കെ, ആൻഡ് എ റവന്യൂ ഓഫ് 50 lakh rupees. മൊത്തം വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് 50 ലക്ഷം രൂപയും മൊത്തം ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് 8 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. തീരെ അസംഘടിതരായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള റിക്ഷ തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിച്ചതിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഈ വരുമാനത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പങ്ക് 30 മുതൽ 40% വരെ വരുന്ന ഇതിൻ്റെ ലാഭം അവർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ മൈ മെൻറ്റേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ എംഫസൈസിങ് ഓൺ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. ദിസ് ഇസ് എ വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ്. ഓക്കെ, സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. What we mean by sustainability is that having an idea is great, having an opportunity is great, doing things are great. Okay, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് whether your business is sustainable, തുടരുന്നതാണോ, okay, whether the participants are getting a continued support from this, whether the business is proceeding, അതിനെയാണ് sustainability എന്ന് പറയുന്നത്. This business has sustainability എന്ന് പറയുന്നു. Okay, that is a great achievement. Next question, does someone get directly involved in microfinancing? വളരെ ചെറിയ സാമ്പത്തിക വായ്പ പദ്ധതിയാണ് മൈക്രോ ഫിനാൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വായ്പ കൊടുക്കുക, അത് ചെറിയ തുകകളായി തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതിനാണ് മൈക്രോ ഫിനാൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇർഫാൻ സേസ് നോ, വി ആർ നോട്ട് എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു മൈക്രോ ഫിനാൻസിങ് ബിസിനസ്. വി ഡോണ്ട് ഡയറക്ട്ലി ഫിനാൻസ് ദ റിക്ഷോസ്, ഇൻസ്റ്റഡ് വി ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് ദ റിക്ഷോ പുള്ളേഴ്സ് ടു ഗെറ്റ് ബാങ്ക് ലോൺസ്. ഓക്കെ, ആറിൻ സൈക്കിൾ റിക്ഷോസ് എ ഡൈയിങ് ബ്രീഡ്? മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഈ റിക്ഷോ എന്ന് പറയുന്നത്, സൈക്കിൾ റിക്ഷോ എന്ന് പറയുന്നത്, സോ വി ആർ സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് സൈക്കിൾ റിക്ഷോസ്. ഓക്കെ, ഒരു ഡൈയിങ് ബ്രീഡല്ലേ, ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ? എന്നാൽ ഇത് നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു ധാരണയാണ്, ഇത് വായിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ധാരണയാണ് റിക്ഷോ കൊണ്ടൊക്കെ ഒരു ബിസിനസ് നടത്താമോ എന്നുള്ളത്. And Irfan says he is looking things in a positive way, and he says that rickshaws are not a dying breed. In fact, that is a prospering, okay, that is a growing breed in fact. അദ്ദേഹത്തിന് ഉദാഹരണമായി പറയുന്നത് ഡൽഹി മെട്രോ വന്നതിന് ശേഷം ഡൽഹിയിലുള്ള മുഴുവൻ റിക്ഷകളുടെ എണ്ണത്തിൽ 20% വർധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഈസി കമ്മ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും പുറപ്പെടുകയും തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു യാത്രാ സംവിധാനത്തിനാണ് കമ്മ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ആൻ ഈസി കമ്മ്യൂട്ട് ഇൻ മെട്രോ സിറ്റീസ്. ഓക്കെ, അത് മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ചീപ്പ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി എന്നുള്ളതാണ്. പരിസര മലിനീകരണം, പുകയുടെ പരിസര മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കാത്തതാണ് മാൻ പുൾഡ് സൈക്കിൾ റിക്ഷോസ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. അതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് എൻ R&D, ഓക്കെ, റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡിസൈൻ വിങ്, അതാണ് R&D വിങ്, which is thinking of designing a solar powered fiber rickshaw എന്ന്, അത് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് റിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ഈ തൊഴിലാളികളുടെ അധ്വാന ഭാരം ലഘൂകരിക്കുന്ന
സോളാർ ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈബർ ഗ്ലാസ് റിക്ഷാസ് ആണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് വർ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസസ് അറ്റ് ദ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് സമ്മിറ്റ് അറ്റ് ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്? അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഈ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് സമ്മിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. വാട്ട് വാസ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ലൈക്ക് ഹാവിംഗ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ് സമ്മിറ്റ്? ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് ദാറ്റ് ഐ മെറ്റ് സം ട്രൂലി ഗ്രേറ്റ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഐ വാസ് ഇൻഡീഡ് ഓണേർഡ് ടു ടോക്ക് ടു ദ നോബൽ പ്രൈസ് ലോറിയേറ്റ് മുഹമ്മദ് യൂനുസ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നേട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോബൽ സമ്മാനിതനായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് യൂനുസിനെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം ഈ മൈക്രോ ഫിനാൻസ്, ബംഗ്ലാദേശിൽ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് പ്രോജക്ട്സുകൾ നടപ്പിലാക്കി വളരെ പ്രശസ്തനായി തീർന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഈ മുഹമ്മദ് യൂനുസ്. അദ്ദേഹത്തെ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് ഇതേ പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കാൻ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ അഡ്വൈസ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഓൺ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ്? ദിസ് ഈസ് അവർ most important advice. He says that when a young learner starts to do something of his own, he is mostly discouraged by the parents and others like that. It's a risky affair. Okay, don't get into risk. Go by everybody's way എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്നു ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ്, സംരംഭകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ ന്യൂ വേ ഫോർ യങ്സ്റ്റേഴ്സ്. ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പരിചയിച്ച് നോക്കാവുന്ന ഒരു പുതിയ തൊഴിൽ മാർഗ്ഗമാണ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് അഥവാ സംരംഭകത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ദർ ഈസ് എ റിസ്ക് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഈസ് എബൌട്ട് ടേക്കിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്ക്. വളരെ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള നഷ്ടസാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം കൂടിയാണ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. സോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കും ബാധകമാണ്. Okay, if we are speaking about joblessness or unemployment, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ്. തൊഴിലില്ലായ്മ, ദാരിദ്ര്യം എന്നുള്ളതൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഇതിന് ഒരു പരിഹാരം നാം തന്നെ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പരിഹാരമായിരിക്കും ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ്. അതിലുപരിയായി ഇറ്റ് ഗീവ്സ് അസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ, ഇറ്റ് മേക്സ് അസ് അവർ ഓൺ ബോസസ്. അതാണ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റിമെമ്പർ ദീസ് ടു തിങ്സ്. One, the content, the entrepreneurship and its pluses and minuses. Okay, in fact, there is very little minus there. The only minus is that there is a risk involved. ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഒരു ചെറിയ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. And second thing is how to conduct an interview. Okay, in fact, the most important question that could be expected from this chapter is how to conduct an interview, how to prepare questions. So please read this chapter at least twice and go through the exercises. We will discuss that in another class. Thank you.